நெல்லை மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் வந்தே மாதரம் தேசிய கீதத்துக்கு அடுத்தபடியாக மூன்றாவதாகவே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்படும் என்று துணைவேந்தர் சந்திரசேகர் கூறியுள்ளார். இது தொடர்பாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ஆளுநர் மாளிகையிலிருந்து தமக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்த நடைமுறை பின்பற்றப்படாவிட்டால் தன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார். ராஜ்பவன்ல இருந்து ஸ்ட்ரிக்டா எங்களுக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. வந்தே மாதரம், தேசிய கீதம், தமிழ் தாய் வாழ்த்து மூன்றாவது தான் முடியும் போது தமிழ் வந்தே மாதரம், தேசிய கீதம். இது கவர்னருடைய ஃபங்க்ஷன். இதை கடைபிடிக்கலன்னா ஆக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ வில் பி டேக்கன். ஃபைனல் ஃபார் மேல் கேண்டிடேட் 188, female 649, so total 837 PhD. UG 8759 male candidate, female 13,131, so altogether 21,890. PG male students 703, female 3,429, together 4,132. University department, male student 345, female 594, total 939. Autonomous college 2,357, female students 6,068, and total 8,425. DDNC male 580, female 1,074, total 1,654 from the distance education. Totally, both male and female together, 37,877 students will be awarded degrees. So, in person, PhD male student 163, female student 595, totals 758. Medalists, male 12, female 101, total 113. Total student in person receiving the degree on 28th, 871. So for in absentia 37,006 students. So this is the total number of student will be awarded and total number of student collecting it in person. And the convocation commences at, instead of 11 o'clock, it will be commenced at 10:30. There's a small change. That's why just now I got a call from the Raj Bhavan, 30 minutes to prepone the program, just because the governor has to move after the program to airport connectivity. So they have changed a mild alteration and they regret for that changes. அது இல்லை, நான் அதுக்கு முன்னாடி who are the chief guests and all that. Our governor is coming over here and higher education minister reaching here on 28th morning straight away to the convocation. He has also confirmed. And the chief guest Dr. Madhusudanan Kuru, the founding Vice Chancellor of Kerala University of Fisheries and Ocean Studies, Kochi. So he is the chief guest for the day. And then the 3 VIPs are taking part in the convocation. One is Mr. Magesh Agarwal, Director General of Police, Head of Police Force, Tamil Nadu. And another Mrs. Raga Sudha, IPS,
Deputy Commissioner of Police, Mumbai, and Triveni, Senior Civil Judge, Subcourt, Nilakoti, Tindikal districts. So these three bureaucrats are receiving their degree on that day. They are getting PhD. They are getting the doctoral degree. And I will tell you. Magesh Magarwal from the Police Management, Criminology and Criminal Justice. Raga Sudha IPS, Management Studies. And Triveni, the Honorable Judge, Human Rights, Criminology and Criminal Justice. So 2 from the Criminology and 1 from the Management Studies. So they are getting doctorate. Guide, I think. But guide yarpa. Governor, he will come up to Tuticorin by flight. From flight to on road to Tirunelveli. அது இப்போதைக்கு convocation 39 you please ask, I will answer. Rest of the thing என்னுடைய term முடியறதுக்கு முன்னாடி வேணா I will declare what is the status of university. கவர்னர் ப்ரோக்ராம் முடிச்சோன்னா அவங்க கிளம்பிடுவாங்க. அதெல்லாம் எனக்கு இப்போ எந்த ஷெடியூலும் எனக்கு தெரியாது. எங்களை பொறுத்தளவில் ரீச்சஸ் இயர் நேரம் இங்கே வர்றாங்க. அது முந்தின நாளாங்கிறதும் இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகலை நைட்டான்ட்டு. பட் பை 1 o'clock he completes the program and he will move to the airport. இதுதான் இப்போ கிடைத்த தகவல். ஏன்னா to move airport quick, so they asked to prepone that program 30 minutes little earlier. இவ்வளவுதான். அமைச்சர் வந்து காலையில வர்றாங்க. ப்ரோக்ராம் முடிஞ்ச உடனே அவங்க நேரே they move away from the university. அதுக்கு பிறகு அப்படியே அவங்க ஏர்போர்ட் போயிடுறாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் இன் பர்சன், இந்த 3 பேருமே இன் பர்சன் டிகிரிஸ். எதுவுமே கிடையாது சார். இப்பொழுது இந்த டேட்டா, இந்த டிஸ்கஷன் ஒன்லி ஃபார் கான்வெகேஷன் ஷெடியூல். எத்தனை கேண்டிடேட் அண்ட் நம்ம யூனிவர்சிட்டியில் தான் முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் திருநெல்வேலி அண்ட் இட் மூவ்ஸ் அப் டு நார்த். ஸோ முதல் நம்மளுக்கு தான் நம்மளை பொறுத்தவரை இப்போ ஆஸ் ஆஃப் டேட் ரிசல்ட் ரீவேல்யூஷனுக்கு தனி சப்ளிமெண்டரி ரிவல்யூஷன் அப்ளை பண்ணி ரிசல்ட் போட்டு அடுத்து சப்ளிமெண்டரி அப்ளை அதை எத்தனை நாளுக்குள்ள முடிக்கிறீங்க? 10 நாள். ஸோ எல்லாமே ஒரு 10 to 15 daysல 1 monthல திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் ஓவர். சப்ளிமெண்டரி வந்து அது 3 days ரிசல்ட் தான். ஸோ ஆல்டுகெதர் நம்ம ரிசல்ட் எக்ஸாம் முடிஞ்சு நியர்லி 1 month மேக்சிமம் பீரியட்ல இப்போ எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட் பண்ணி கான்வெகேஷனை நடத்திடுறோம். இவங்களுக்கு முடிஞ்ச உடனே மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் சர்டிஃபிகேட் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. பிரிண்ட் ஆகணும்னு எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவாங்க. அதனால இப்போதைக்கு கடந்த 4 ஆண்டுகளாக எக்ஸாம் முடித்த உடனே எவ்வளவு குயிக்காக நம்ம எக்ஸாம் ஃபாஸ்டஸ்டாக தான் நம்ம நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. ஆஸ் ஆஃப் நவ் திஸ் பீரியட் டிலே எதுவும் கிடையாது. பெண்டிங் இருக்க முந்தைய இருந்துச்சா அதுக்கிறது லேட் ஆகி பிந்தி வந்திருக்கலாம்.
ஆனால் இந்த பீரியடில் நடக்கக்கூடிய எக்ஸாமுக்கு எந்த சர்டிஃபிகேட்டும் டிலே கிடையாது. உடனே அந்தந்த இயர் முடிச்சிடுறோம். அந்தந்த காலேஜஸ்களும் அவங்க கிராஜுவேஷன் டேயே முடிச்சிடுறாங்க அடுத்த கான்வெகேஷனுக்குள்ள. அதனால் நம்ம வந்து எக்ஸாம் ரிஃபார்மேஷன் டன் எக்ஸலண்ட்லி. இட் ஹாஸ் டு கண்டினியூ. அதெல்லாம் உண்டுங்க. அது வந்து ராஜ்பவன்லேருந்து ஸ்ட்ரிக்டாக எங்களுக்கு டைரக்ஷன் கொடுத்தாச்சு. வந்தே மாதரம், தேசிய கீதம், தமிழ் தாய் வாழ்த்து. என்னங்க மூன்றாவது தான் முடியும் போது தமிழ் வந்தே மாதரம், தேசிய கீதம் அதெல்லாம் வரலங்க. இது கவர்னருடைய ஃபங்க்ஷன். இதை கடைபிடிக்கலன்னா ஆக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ வில் பி டேக்கன் பினல். இதுதான் எங்களுக்கு வந்து ராஜ்பவன்ல இருந்து கொடுக்கப்பட்ட தகவல். வந்தே மாதரம் பாடப்படும், தேசிய கீதம் இசைக்கப்படும், தமிழ் தாய் வாழ்த்துக்களும் பாடப்படும். இதுதான் ஆர்டர். இது வந்து கவர்னருடைய நிகழ்ச்சி. அதனால கவர்னர் நிகழ்ச்சி இதுதான். துணை குடியரசுத் தலைவருக்கும் ஆளுநர் பங்கேற்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் இதுதான் ஃபாலோ பண்ணப்படும்னு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்ட்ரிக்டாகவும் எங்களுக்கு டைரக்ஷன் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கு ஏற்றாப்புல யூனிவர்சிட்டி தயாராகிடுச்சு. என்னங்க டிசிப்ளின் இஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் தான். வழக்கமான புதுசுலாம் கிடையாது. ஆல்வேஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் தி டிசிப்ளின். எனி வயலேஷன் தே வில் பி டேக்கன் சிவியர் ஆக்ஷன்ஸ். அதுக்கு டிசிப்ளின்ல டிசிப்ளின் தான். அது கவர்னர் கொடுக்கப்பட்டு தான் நான் சொல்லப்பட்டு தான் நான் வாங்கினேன் கொடுத்தது. நானும் அதை கொடுக்கல. அது தவறான நிகழ்ச்சி. இதுங்க வர வேண்டியதில்லை. அதெல்லாம் எந்த ஸ்டேஜில் டெக்கரம் வந்து சீர்குலையாமல் பல்கலைக்கழகம் பார்த்து கொள்ளும். போலீஸ் ஃபோர்ஸும் அதுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துருவாங்க. கவர்னர் புரோட்டோகால் வில் பி ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோடு. அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. அவ்வளோதான். ஸோ வருகைக்கு ரொம்ப நன்றி. சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்த வேண்டும். சிறப்பாக நிகழ்ச்சியை அருமையான லஞ்சை அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறேன். தயவுசெய்து எல்லாரும் பொறுமையாக இருந்து சுவைத்து ரசித்து. பட்டமளிப்பு விழா வருகிற 28/7/26 நடைபெறுகின்றது. ஆளுநர் அவர்கள் தலைமையில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் முன்னிலையில் இந்த நிகழ்வு 28/7 காலை 10:30 மணியில் துவக்கப்படுகிறது. இதில் பட்டம் வழங்கப்படும் மொத்த மாணவர்கள் 37,877. இதை பெருமையோடு நான் சொல்லிக் கூறுவது, நமது பல்கலைக்கழகத்தில் பெண்கள் பங்களிப்பு மிகவும் அதிகம். 24,000 மாணவர்கள், 24,945 மகளிர் மாணவர்கள், 12,932 மாணவர்கள். இதில் இன் பர்சன் வாங்கக்கூடியவர்கள் PhD 758, அதில் மாணவர்கள் 163, மகளிர் 595. மெடலிஸ்ட் வந்து மொத்தம் 113, அதில் பிஜிக்கு 60, யூஜிக்கு 53. ஸோ மேல் ஸ்டூடெண்ட்ஸு 12 பேர், ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட்டு 601. ஸோ மொத்தம் இன் பர்சனாக வாங்கக்கூடியது 871. இன்எஃபிஷியன்சியால்
வாங்கக்கூடிய மாணவர்கள் 37,006 பேர். இதில் முக்கிய விருந்தினர்களாக டாக்டரேட் வாங்கக்கூடிய சிறப்புக்குரியவர்கள் மகேஷ் அகர்வால், டிஜிபி டைரக்டர் ஜெனரல் ஆஃப் போலீஸ், தலைமை போலீஸ் அவர்கள் கிரிமினாலஜி கிரிமினல் ஜஸ்டிஸில் ஆய்வு பட்டங்கள் பெறுகிறார்கள். திருமதி ராகா சுதா ஐபிஎஸ், டிப்டி கமிஷனர் ஆஃப் போலீஸ் மும்பை, அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டடீஸில் ஆய்வு பட்டம் பெறுகிறார்கள். திருவேணி டி திருமதி, அவங்க சீனியர் சிவில் ஜட்ஜ், சப்கோர்ட் நிலக்கோட்டை திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்ட், அவங்க ஹியூமன் ரைட்ஸில் கிரிமினாலஜி அண்ட் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸில் பட்டம் பெறுகிறார்கள். நன்றி.